एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आई। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਵਨ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ चंडी की वार है। जिहड़ी चंडी की वार दी जिहड़ी आरंभता दी पहली पौड़ी है, वो पहली पौड़ी है ये साडी अरदास। क्योंकि सानू पता होना चाहिए भी ये पहले बचन है कित्थों ने। जो चंडी की वार है, भावें पंथक तौर दे उपर ये गल्लां दा विच जिहड़ा है वो वखरेवा भी चलता रहिंदा है भी गुरु पातशाह दे बचन हैन जां नहीं, पर खैर शायद वो एक वखरा विषय। ये जो चंडी की वार है, चंडी की वार दी जो आरंभता च पहली पौड़ी आउंदी है, वो पहली पौड़ी है साडी अरदास दा ये पहला पैरा। और एक मैं छोटा जिहा नुकता जिहड़ा आपां ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्योंकि अरदासां ते वैसे पल पल हुंदियां ने, कोई गिणती थोड़ा अरदास करन दी। पर जिहड़ी असीं पंथक तौर दे उपर संगती रूप अरदास करदे हां, जिहदी विचार आपां अज आरंभ कर रहे हां, ਇਹ अरदास दी जिहड़ी है वखरे वखरे धर्मां दे अकीदियां तो, वख वखरे धर्म दी मर्यादावां तो जिहड़ी साडी पंथक अरदास है, उसकी एक वखरी विशेषता है। थोड़ा इस नुकते नूं बड़े ध्यान नाल समझो। एक तां गुरमुखो जिहड़ी सानूं ये आरंभता च पता होना चाहिए कि सिख दी जिहड़ी अरदास है वो हो किस दे अगे रही है। क्योंकि कई बार मैनूं माफ़ करियो, मैं कह रहा गुरु साहिबानां दे दिहाड़े आउंदे ने, तो असीं भावें आरंभता च अरदास करदे हां, बाद विच धन गुरु रामदास साहिब जीओ तुहाडा प्रकाश दिहाड़ा है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जीओ आप जी दा प्रकाश दिहाड़ा, असीं गुरु साहिबानां नूं समर्पित हो जाने। इस दी गल करिए, इस तों आपां होर भी अगे चलीए। कई बार असीं शहीदां दे दिहाड़े मनाउने आ। हे धन धन बाबा दीप सिंह जीओ आप जी के चरणों में अरदास है। कई मैं देखे ग्रंथ सिंह इदां भी कर जाते हैं, पर नहीं, सानू पहला ये स्पष्ट होना चाहिए जो मैं अरदास कर रहा, मैं अरदास किस दे अगे कर रहा। तो ये सौखा जा ये गुरमुखो कई थावां उत्ते देखो, असीं भावें अरदास विच 10 पातशाहियां की गल करते, क्योंकि ये आपां अरदास की विचार आरंभ ही तां कीती है। सानू बहुत सारिया गल्लां ऐसियां जिहड़ियां अरदास दे विचों ही स्पष्ट होणगियां। भावें असीं 10 गुरु साहिबानां नूं असीं अरदास विच चेते करदे हां, उस तों बाद 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ भी चेते करते हैं, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ चेते करते हैं, 40 मुक्तियां ਨੂੰ भी असी चेते करते हैं, हठियां ਨੂੰ, जपियां ਨੂੰ, तपियां ਨੂੰ, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए गए, बंद बंद कटवाए, सारियां ਨੂੰ चेते करते हैं।
पर वार वार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਰ ਪਹਿਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਇੱਕੈ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਖੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਵਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਹਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਖੁਦ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਚਨ ਉਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
एक एक बचन कमा के दिखाया पहला। तो ये साडी जिहड़ी अरदास है गुरमुखो, पंथक अरदास की ये विशेषता है। केवल ये परमात्मा दे कोलों मंगण की क्रिया नहीं है कि अरदास करके मंगिया ही जा रहा है। जो सिख खालसे ने किया, गुरु की कृपा नाल जो धर्म नूं कमाया, उन्होंने चेते भी नाल नाल असीं करदे पए हां। ये साडी अरदास की विशेषता है। आओ हुण आपां चलो ये कुछ बेनतियां मैं जरूरी समझदा सां। आओ आपां हुण इहदे अखरी अर्थां वल आउणे आ। पहली पकड़ समझ सानूं लग गई कि ये चंडी की जिहड़ी वार है, उस वार की पहली पौड़ी है अरदास का पहला पैरा। अच्छा, एक होर बेनती समझो, जिहड़ा असीं तूं ठाकर तुम पै अरदास करदे हां, वो अरदास दा जिहड़ा पंथक अरदास है उहदा भाग नहीं है। वो जिहड़े सिख ने, जिवें असीं अरदास विच जुड़न तो पहलां जिवें हुक्मनामा आपां करदे हां, हुक्मनामे तो पहला मंगल पढ़े जाते हैं। मंगल क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि हुक्मनामा सुनने की तैयारी में साडा ध्यान इकागर हो जाए। इस करके उस तो पहला कुछ परमात्मा की सिफत सलाह के मंगल गाए जाते हैं। इदा भी बैठदे वो मंगल पूरे हो जाएंगे, फिर इकाग्रता के नाल आपां गुरु के हुक्म नूं सुन सकीए। उस तो पहला मंगल गाए जाते। इस तरह के नाल सिख इकाग्रता, ध्यान इकाग्रता सिख अरदास विच कर लवे। इस करके उस तो पहला कुछ बाणी दीयां पंक्तियां गाईयां जांदियां ने। उहदे विच जिहड़ा प्रचलित हो गया वही हो गया तूं ठाकर तुम पै अरदास। इहदी थां उत्ते होर शब्द भी अरदास दे गाए जा सकते ने, किते मना नहीं है। इहदी थां दे उपर होर शब्द भी गाए जा सकते हैं, क्योंकि जिहड़ी अरदास है, अरदास की आरंभता एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो हुंदी है, इत्थों शुरू हुंदी है। हुण आओ आपां इहदी विचार। अरदास की आरंभता है वो है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। हुण दो शब्द ने गुरमुखो, एक ओंकार है, दूसरा वाहिगुरू जी की फतेह है। एक ओंकार है जिहड़ा ये साडा सिद्धांत है, जिहड़ा वाहिगुरू जी की फतेह है ये साडा मूल भरोसा विश्वास है। इनू बड़े ध्यान समझो जी। एक ओंकार सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत है ते वाहिगुरू जी की फतेह ये साडा मूल सिदक कह लो, भरोसा कह लो, ये साडा भरोसा है गुरु के उपर, परमेश्वर के उपर। एक ओंकार इहदा अर्थ कि जिहड़ी अरदास है वो एक परमात्मा जी दे अगे और परमात्मा जी नूं सिमर के चेते करके आरंभ हो रही है। दूसरा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह का अर्थ है जित। फतेह का जित ही करते हैं आप। वाहिगुरू जी की फतेह का अर्थ है कि हे भाई सिखा, भावें तू दुनियावी पदार्थ मांग रहे हैं, भावें तू धन दौलत मांग रहे हैं, सुख आराम मांग रहे हैं, पदार्थ मांग रहे हैं, कुछ भी तू मांग रहा है, पर यह गल कदे ना भुल्ली कि जिहड़ी तेरी फतेह है वह वाहिगुरू जी की कृपा दे नाल ही होनी है। मंग तू भावें कुछ भी रहे, पर जिहड़ी तेरी फतेह है, जिहड़ी तेरी जित है, जिहड़ी तेरी कामना की पूर्ति है, ये पूर्ति कह लो कामना की, अरदास की संपूर्णता पूर्ति है, वो तेरी वाहिगुरू की कृपा ना होनी है। इस करके एक ओंकार दे सामने अरदास कर ते तेरी फतेह तेरी जित वो वाहिगुरू की कृपा ना होनी है। इस करके आरंभता हुंदी है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। असीं गुरमुखो इतिहास पढ़ते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने नंदेड़ की धरती तो थाप के सिखां दा जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती ते भेजिया। आउंदियां सार तरथली मच गई जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर तूफान दे वांग आया, चारे पासे सब कुछ उन्हें जिहड़ा सी वो खत्म करके रख दिता। एक बार खालसे दा राज सरहंद की धरती के उपर होया। उत्थे खालसे दे निशान चुल्ले मोहर बनाई गई, सिक्का जारी किया गया
क्योंकि सिक्का जारी करन दा अर्थ हुंदा है राज होना। जिहदी सरकार होवे, जिहदा राज होवे, सिक्का उसे दा चलदा हुंदा। जिहड़ा सिखां दी मोहरां बनाईयां गईयां, राज सिक्का बनाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस मोहर, उस सिक्के दे उपर जो इबारत लिखी, जो शब्द लिखे, वो शब्द सन कि देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग यफ आफत नानक गुर गोबिंद सिंह। अपना नाम नहीं, आम तौर के राजे लोग ने, बादशाह लोग ने, जदों वो जित्तां जितते ने गुरमुखो, तो वो अपना सिक्का जारी करते हैं, अपनियां मोहरां जारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हुंदा है भी ये सब कुछ असी साडा सिक्का चलाना चाहिए, क्योंकि असी अपनी ताकत दे नाल ये सब कुछ प्राप्त किया है। और यही जिहड़ी इबारत सी, ये फिर शेरे पंजाब रणजीत सिंह दे वेले भी, जदों खालसे दा राज आया, 40 साल चलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही ਜਿਹੜੀ शब्द सन वो इबारत कायम रही उस तरह। ਇਹਦਾ अर्थ यही सी कि गुरु के सिख सदा ये स्वीकार करते सन कि सानू जिन्नियां भी ये जित्तां मिलियां ने, जिन्नी ये फतेह मिली है, ये गुरु नानक साहब की किरपा ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की रहमत नाल प्राप्त हुई है। ये स्वीकार किया जी कि देगो तेगो फतेह तीन चीज़ां ने। जे पातशाह देग चलती पई है, जे सतगुरु पातशाह तेग वह रही है, तो जे देग ते तेग चलदियां खालसे नूं फतेह प्राप्त हो रही है, तो ये गुरु नानक की किरपा ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी रहमतां नाल हो रही है। देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग यफ आफत नानक गुरु गोबिंद सिंह। इस तरह अरदास शुरू की, ते अरदास शुरू की एक ओंकार। मूल सिद्धांत साडा एक ओंकार है, एक ओंकार नाल जुड़ना है, क्योंकि भावें तू किन्नियां ही अरदासां कर लई, दातां सारियां तैनूं एक ओंकार दे कोलों ही मिलनियां ने। जिन्हों असीं बाणी च पढ़दे हां, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी, मैं तुद आगै अरदास, मैं होर थां किस करूं बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। कि परमात्मा मेरा ताण, ताण का अर्थ है ताकत, मेरा मान, सब कुछ तू है, तेरे तो बिना मैं किसी होर कोलों मंगना ही कुछ नहीं, क्योंकि मेरियां अरदासां तेरे अगे ने, मेरे दुख सुख तेरे अगे ने, ते जो मैं दाता मंगदा पै मैं तेरे कोलों मंगदा, मैनूं भरोसा है वो तेरे कोलों ही प्राप्त होणगीਆਂ। इसलिए एक ओंकार तो आरंभता है। जो कुछ मिल रहा है वो भावें देग मिल रही है, भावें तेग मिल रही है, भावें फतेहयाबी मिल रही है, वो केवल एक वाहिगुरु दी है। इस करके आरंभता है एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, यह गुरमुखो भगवती शब्द है, क्योंकि जी चंडी की ये अर्थ कई बार जिहड़े सज्जण ने वो दुर्गा देवी कर जाते हैं भगवती के अर्थ भी ये दुर्गा देवी है जी, पर नहीं। पहली गल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के आपां ये बचनां नूं जे मन लईए, समझण दे वास्ते एक शब्द है, तो गुरु पातशाह ने शब्द भगवती नहीं वरत्या, श्री भगवती वरत्या है, पहला वचन। दूसरा भगवत, क्योंकि जिहड़ी चंडी की वार है ना, चंडी की वार दे विच जिहड़ी दुर्गा देवी ने सनातन मत दे विच जिहड़े तीन वड्डे राक्षस सन मन्ने जांदे, उन्हां दा जो युद्ध कीता उन्हां दे नाल, दैंतासुर दे नाल, महिषासुर दे नाल, उन्हां दी जिहड़ा जंग युद्ध है, जिहड़ी उहदी जिहड़ी वर्णन किया होया चंडी की वार दे विच। इस करके बहुत सारे इदां भी सज्जण ने, वो कहंदे ने जी ये दुर्गा देवी अर्थ बनदा भगवती दा, पर नहीं। जिहड़ा भगवती शब्द है, श्री भगवती का अर्थ एक तो भगवती खड़ग नूं कहा जाता है, तलवार नूं, जिहड़ी आ किरपान पई है ना, खड़ग पई है, इनू भी जिहड़े निहंग सिंह लोग ने वो भगवती शब्द वरतते हैं भी ये भगवती है। दूसरा श्री भगवती का अर्थ है एक अकाल पुरख, क्योंकि कोई भी इस जिहड़ा है ना वो श्रद्धालु है, सेवक है,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਉਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਵਾਰ ਖੜਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਉਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਚਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਭਗਉਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਾਰਤਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲਈ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਸੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਰਿਆ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਈਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਿਆ ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਥਮ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਥਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੋ ਨੂਣ ਨੇ। ਨੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਕਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੂਣ ਨੇ, ਅਲਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋ ਨੂਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਆ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ
ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਇਮ। ਨਾਇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਸੀਰ। ਨਸੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਇਮ। ਨਾਇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਸੀਰ, ਨੰਨਾ ਨਸੀਰ। ਨਸੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਲਫ। ਅਲਫ ਤੇ ਅਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਿਯਮਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਕੱਕਾ, ਕਾਫ। ਤੇ ਕਾਫ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਦਰਖਤ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 40 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 70 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਦਰਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋਂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।